औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशं वस्समाअ बिनाअ वअनज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहन्नासु वल हिजारतु उइद्दत लिल काफ़िरीन। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु वअतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतख़्ख़रतुन वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। इन्नल्लाहा ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊज़तन फ़मा फ़ौक़हा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम वअम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिकीन। अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़्सिदूना फ़िल अर्ज़ उलाइका हुमुल ख़ासिरून। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अह्याकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा
कालू अतजलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक काला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा रज़क़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुन्तुम सादिकीन कालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम काला या आदमु अंबिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम काला अलम अकुल लकुम इन्नी अअलमु गैबस समावाति वल अर्ज़ि व अअलमु मा तुब्दून व मा कुंतुम तक्तुमून वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन वकुल्ना या आदम उस्कुन अन्त व ज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीहि वक़ुल्ना ihbiतू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्वुन वलकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहू हुवत्तव्वाबुर रहीम कुल्ना ihबितू मिन्हा जमीआ व इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। Kao smo pričali, tako će ići prema red. Prvo bude arapski dio časnog Kurana i poslije prevod i po potrebi objašnjenje. Sada smo počeli već sura Al-Bakara, 22. ajet. Tako se počene: Ja ayyuhan nasu ubudu rabbakum, o ljudi, obožavajte gospodara svoga, allazi khalaqakum, koji je stvorio vas, vallazina min qablikum, i one prije vas, la'allakum tattaqun, da budete bogobojazni. Ovo je svrh
za ibadat, ovo je svrh za obožavanje. Islam kada dadne neka naredba, Islam ne dadne naredba samo prema svoj sledbenik, nego to bude prema čovječanstvu. Na primjer, ovo je prva naredba u časnom Kuranu i ta naredba priča vezane obožavanje Boga. I ovdje kaže o ljudi, to znači svima je bio rečeno na koji način vi obožavate, na koji vjera vi pripadate, vi ste dužni da obožavate Boga. Ovdje kaže šta je razlog za ibadat. Allah kaže la'allakum tattaqun, da budete bogobojazni. Takva, kada se koristi ovo riječ, na prvo faza to možemo da kažemo kada čovjek pravi razlika između istiniti i između neistiniti. Na primjer, ako pojavi sunce i neko pogleda prema sunce i kaže ovo nije sunce, ovo je mjesec, ali ako je dan, on kaže ovo je noć, to znači on ne pripada među tih ljudi koji imaju bogobojaznost. Bogobojaznost vodi čovjek prema stvarna istinita. I u početak, kada smo počeli ova sura, u početak Allah rekao Hudal lil mutakin. Ova knjiga uputuje bogobojazni. I to je kao prva faza. Ako čovjek ima takva priroda da može da prizna ako vidi istina i pravi razlika, onda to je prva faza. Ali kada čovjek obožava Boga i onda njegov bogobojaznost se poveća i kada on obožava Boga, onda on isto pazi prema Božje stvorenja, prema čovječanstvu. I zato kaže ovo je svrh. I šta se tiče ibadat, i čovjek sam ima korist od ibadat. Ako mi obožavamo Boga i mi imamo korist od toga. Inače, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allah kaže, o čovječanstvo, ako vi svi ne obožavate mene, ne pravite nikakva šteta na mene. I ako svi vi obožavate, ne može da vi povećate moje kraljstvo, ni na jedan tron. To znači, čovjek ima korist od obožavanja. I kada on ide prema ovo put, onda Allah njega spasi, Allah njega čuva od mnogo probleme i zato koristi je na čovjek na sebi. I onda Allah kaže zašto vi treba da obožavate Allaha. Allazi ja'ala lakumul arza firasham was samaa bina'an, koji je zemlju stvorio posteljom za vas i nebo osnovom za vaše postojanje. I na zemlji je čovjek šeta, na zemlji je čovjek hoda, na zemlji je čovjek živi, ali mi dobimo isto sva hrana od zemlje. Ali ovdje Allah kaže vaš i nebu osnovom za vaše postojanje. Kada vidimo prema nebu, nebo je glavna uzrok za naš život, zato što voda dolazi sa neba, kiša dolazi sa neba, sunce dolazi isto sa neba i to sve stvari dolazi sa neba. I kada mi uzimamo na duhovni način, onda Allah pošalje svoja objava isto tako se kaže da objava dolazi sa neba. I to znači duhovni život je povezani sa nebom i naš fizički život je isto povezani sa nebom. Va anzala minas samai man, i koji se neba sapušta vodu i fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, i njemu izvodi od svake vrste voća za vas kao opskrbu. Rizqan lakum, to je kao opskrbu za vas.
Fala tajalu lillahi andadum wa antum ta'lamun. I ne smatrajete zato znajući druge Allahu ravnim. Kada je Allah takav milostiv, kada je On bezbedio sve vaše potrebe, bez vaše traženje i toliko On ima milost prema vas, onda vi treba da obožavate njega, vi treba da budete zahvalni za svog gospodara. Va in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, a ako sumnjate u ono što smo mi objavili robu svome, ako vi kažete ovo Kur'an Muhammad sallallahu alaihi wasallam napravio od sebe, ali neko pomagao poslanika, onda šta treba? Allah kaže, ako vi mislite ovo toliko lagano da čovjek može da napravi takav knjiga od sebe, onda Allah kaže fa'atu besurati mi misli. Onda donosite sličnu suru ovoj i vad'u šuhadakum min dunillah i pozovite svoje pomoćnike mimo Allaha ako ste istiniti. To znači, ako vi mislite toliko lagano, onda vi možete svi pokušate da napravite jedna sura nalog Kurana. I ovo je bio rečeno prije 1400 godina do dan danas. Ima neki koji pravi kritika prema Kur'an, ali nisu nikad donijeli, nisu rekli ovo što je Kur'an tražio, evo vama i sada mi vama pokažemo da ovo je odgovor za ovo tvrdnje od Kur'ana. I ta je tvrdnja do dan danas stoji i do sudnjeg dan to će ostati tako. I onda Allah kaže فَإِلَّمْ تَفَلُوا, a ako to ne učinite, وَلَنْ تَفَلُوا, a nikada to nećete učiniti, فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, onda se bojite vatre čije su gorivo ljudi i kameni, uiddat lil kafirin, i pripremljen za nevjernike. I onda Allah kaže, sigurno vi nećete moći da ovo napravite, onda kada vi niste dali odgovor, i to znači vi ste postali lažovci. I Allah šta je tvrdio, to je postao istiniti. I onda ako je ovo prvi dio istina, i onda drugi dio je isto istiniti, da onda treba da bojite od vatra. Ovdje što je rečeno, čije su gorivo ljudi i kameni. Šta znači kameni? Da li kamen isto odbija poslanik i zato kamen treba da dobije neka kazna? Ovdje kamen isto znači ljudi. Naprimjer, Kur'an isto na raznom mjestu koristio taj izraz za neki ljudi. Njihove srce su, Kur'an kaže, kao kamen. I to može da mi kažemo an-nas, to znači obični ljudi, i kameni koji su kao poglavari, čije su srce kao kamen. I obično dosta ljudi oni koristi vatre, pogotovo kada je zimska doba, za grijanje i tako dalje. I ako stavite vatra, unutra vatra, ako stavimo kamen, i to puno više gori i puno više daje toplo. I ovdje kada je rečeno kamenu, to znači najopasna kazna za takvi ljudi. Zato što oni su postali sebe kao kamen i onda Allah kaže oni će isto ići u vatru. Obični ljudi će ići u vatru i ovi njihovi poglavari. Zato na kraju kaže uiddat lil kafirin. Ovo je pripremljen za nevjernike. Ovdje sada skupa je rečeno šta znači ljudi i šta znači kamen. Oni su bili nevjernici i za njih je Allah tako ovo spremao. Onda na druge strane Allah dalje priča za vjernik i kaže وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, i podaje radosne vijesti onima koji vjeruju, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, i čine dobro dijela,
Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anharu, da su za njih bašće kroz koje rijeke teku, kullama rozeku minha min samaratin rizkan, kad god im odatle bude dato neko voće kao opskrba, kalu hazal lazi rozikna min kablu, oni će reći ovo je ono što nam je i prije bilo dato. Va utubehi mutashabiha, a bit će im davano samo slično tome. To znači neće biti ista opskrba, nego to će biti slična. Valahum fiha azvaju mutahharatum wa hum fiha khalidun. I to njima će za njih biti čisti parovi i u njima će oni zauvijek boraviti. Ovaj ajet daje kratak opis nagrada koja će vjernici imati na budućim svijetu. Kritičari islama dali su sve vrste prigovara ovom opisu. Kritika je zasnovana na potpunom nerazumivanju islamskog učenja o nebeskim blagoslovima. Kur'an jasno proglašava da je izvan ljudskog razuma da uvidi njihovu prirodu. Isto preneseno je da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ni jedno oko ih nije vidjelo, niti uho čulo u njima, niti ih je čovjekovo razum mogao zamisliti. Buhari. To znači blagodati u dženneta su takvi, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nije niko vidio, niko razmislio o tome i nije čuo. Ali ovo blagodati što obično se priča za džennet, to svi ljudi znaju. Za mlijeko, za meso, za med, svi znaju. I poslanik kaže ni jedno oko ih nije vidjelo, niti uho čulo u njima. I kada mi čitamo ostali ajeti iz Kurana, nama bude jasno, ovo su samo kao primjeri. I zato ovdje Allah kaže va otubehi mutashabiha. I bit će im davano samo slično tome. I u časnom Kuranu Allah koristio dosta metafor. I, na primjer, bašće, to znači vjerovanje. I kada se kaže ovo rijeke, to znači dobrodjela. Bašća ne može da bude zelena bez vode. Isto jedna vjerovanje, ako čovjek tvrdi da on je vjernik i vjerovanje ne može da donesi neke plodove ako čovjek ne radi dobrodjela. I dobrodjela je taj koja dadne taj voda. I na sudnji dan i šta god čovjek napravio, šta god čovjek radio, to će taj dobrodjela na ovom svijetu će pojaviti na sudnji dan na vidljivo. I Allah časni Kur'an dao primjer, na primjer kada čovjek spava. U snu on vidi neki svijet, on isto vidi neka svog tijela, ali taj tijela ne bude ista koja on ima svoje. I zato na sudnji dan i poslije smrt vjernici, oni će imati jedna duhovna tijela i zato ovo dobro djela što on ovdje sada radi, to ostane samo otisak. I taj otisak on će gledati, on će taj otisak pojaviti na sudnji dan na vidljivo. I na primjer u časnom Kur'an jednom se Allah rekao: man kana fi hazihi ama fa huwa fil akhirati ama. Onaj koji je bio ostao slijep na ovom svijetu, on će biti slijep i na drugom svijetu. Šta to znači? To znači taj osoba koja nije vidio Božje svetlost i nije prihvatio istina,
ostao slijep. I on će ostati slijep na drugom svijetu. I onaj koji ima ovo duhovni svetlost, njemu Allah će podariti na ovom svijetu isto džennet i na drugom svijetu isto džennet. I surat Ar-Rahman Allah kaže وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. A za onog ko se bojao položaja gospodara svoga, dva su dženneta. A džennet na ovom svijetu jeste kada srce čovjeka postane mirno sa spominanjem Allaha. Kada čovjek je smiren, njegova duša je smiren, on obožava Boga, on pazi čovječanstvo i Allah kaže njemu je jedan džennet na ovom svijetu. Isto će biti džennet na drugom svijetu. I zato ovo Allah dao samo kao primjer da nama bude jasno da kako mi ovdje imamo dobro djela i taj dobro djela ima ostane neki otisak, neki ukus. Mi osjetimo nešto dobro. Ne se vidi taj stvar, ali mi osjetimo dobro. I taj stvar Allah će pokazati na vidljivo na sudnji dan. Inače tamo život će biti potpuno drugačiji. Tamo neće, inače ako neko misli ovo je samo blagodat hrana i piće i meso i med i mlijeko, onda nevjernik, oni imaju dio od toga ovdje. Kako oni uživaju sa najbolje hranom, ali oni ne vjeruju, čak dosta imaju takvi koji ne vjeruju Boga, ali oni koriste isto Božje blagodati. Ako muslimani bi dobili samo ti blagodati na drugom svijetu, da li to je svrh? Da Allah stvora ovo svemir? Tamo će biti Božje zadovoljstvo. Ovo je svrh za čovjek koja bude u džennet. I tamo, kao poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, život će biti potpuno drugačiji. Dalje Allah kaže Inna Allaha la yastahji an yazriba masalan ma bauzatan fama fawqaha. Allah se ne stidi da za primjer navede komaraca ili čak ono što je na njemu. Fa amal lazina amanu, oni koji vjeruju, fajalamuna annahul haqqu min rabbihim, oni koji vjeruju znaju da je to istina od gospodara njihovog. Va amal lazina kafaru, a što se tiče oni koji ne vjeruju, fajukuluna maza aradallahu bihaza masala, oni kažu šta Allah želi sa ovim primjerom, yuzillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasira, on time mnoge u zabludi ostavlja, wa yahdi bihi kasira, a mnoge time upućuje, wa ma yuzillu bihi illa al-fasikin, i on time samo neposlušne ostavlja u zabludi. Ovdje je Allah dadne jedan primjer ovom ajetu spomenjenjem komaraca, misli se na ono što komarac nosi, a to jeste na virus malarije. U svijetu je najviše ljudi umrlo od malarije ili bolesti vezani za malariju. Ovdje je rečeno da se Bog ne stidi. Znači nije potrebno da se on stidi kad je ovo najbolji primjer. Kao neko ako ima iskustvo, komarac kako radi, kako bodi i toliko je mali stvar, ali kako pravi problem ako čovjek živi neko tako mjesto gdje imamo mnoge, onda ne može da vi spavate u miru. I komarac ima toliko pamet. Ako u jedno mjesto leži jedan starac, jedan stari čovjek, jedan dijete,
tajeći ići kod dijete i izvadi toj krv i onda ostavi taj bolest. I Allah kaže, Allah ne stidi da on dadne primjer. I ovdje što je rečeno, i on time mnoge u zabludi ostavlja, a mnoge time upućuje. I to ne znači da Allah sam tako radi. Mi smo pričali prije neki dan da ovo što Allah kaže, ovo bude posljedica. Čovjek kada sam neće da prihvati istina i kada sam stoji u zabludi, i onda Allah kaže da on tako, to znači posljedice, dijelo od čovjeka budu takve, a onda Allah samo tako pokaže. I onaj koji trudi da bude upućen, koja pokušava da se ide na pravom put, Allah njega upućuju. Ko su ti ljudi koji neće da idu na pravom put? Allah kaže, Allazina yanquzuna ahdallahi min ba'di misaqihi, koji krše Allahove zavijet nakon što su ga čvrsto uzeli i prikidaju one odnose koje je Allah odredio da budu vezani. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصَلَ, i prekidaju one odnose koje je Allah odredio da budu vezani. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, i čini nered na zemlji. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, ovo su ti koji su gubitnici. To znači, ako jednom čovjek napravi jedan zavjet sa Allaha, ako prihvati istina, i onda ne smije da on prekrši svoje obećanje. Ne smije da on ide nazad. On mora da ide prema tom put do kraja. Kajfa takfuruna billahi, kako možete poricati Allaha, wa kuntum amwatan, kada ste bili mrtvi. Summa fahyakum, on vas je oživio. Summa yumitukum, a onda će vas on usmrtiti. Summa yuhyikum, pa će vas oživjeti. Summa ilaihi turjaun, onda ćete biti njemu vraćeni. Ovdje je rečeno, dva puta je rečeno da ste bili mrtvi i dva puta je rečeno da on vas oživio. Kako može, obično mi gledamo da mi živimo sada na ovom svijetu jednom život i poslije umremo i poslije opet na sudnji dan ćemo ostati oživjeti. I kako može budemo da dva puta mi smo bili mrtvi. Jedan značenje može bude da kada čovjek nije postao prije nas rođenje, prije naš postojanje na ovom svijetu, mi smo bili ništa, mi nismo postojali. To kada nešto ne postoji, to znači kao smrt, kao da nema nikakvi znak za život. I poslije, kada dobimo život i nakon toga umremo, i opet Allah kaže na kraju opet ćemo biti odgovorni kod njega. I još jedno objašnjenje može bude da čovjek dok ne prihvati istina, i časni Kur'an isto koristio taj izraz na duhovno način, kao da ste bili mrtvi. I onda Allah vas oživio, vaša duša dobila život kada je prihvatila istina. I tako možemo da kažemo da od taj stanje Allah vas dao duhovni život. Onda dalje Allah kaže, Huvallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, on je za vas stvorio sve što je na zemlji. Summa stava ila samai, onda se obratio nebesima. Fasavvahunna sab'a samavatin, i uredio ih u 7 nebesa. Wa huwa bi kulli shay'in alim, i on ima trajno znanje nad svakom stvari. Allah je za vas stvorio sve što je na zemlji. To znači na zemlji šta god
postoji, to je Allah stvorio radi čovjeka. Bilo šta, prije smo dali primjer za ulovo, dinosaur, koliko dugo, koliko milijun godina prije živio i nestao, i ovo od drveta ima ugali, toliko, bilo šta se nalazi u svijetu, Allah kaže mi smo stvorili za vas. On je za vas stvorio sve što je na zemlji. Nema ni jedan stvar koja ne dadne korist za čovjek. I zato čovjek kada je toliko ima čast da Allah kaže da on stvorio sve stvari za vas. Svaka vrsta životinja stvorio radi nas. I onda mi smo odgovorni prema Boga. A ovo ostali životinja, oni nisu odgovorni za svog dijela. Zato što oni služi svoj svrh. Ako ima krava ili ostali sve koza, kon, bilo koja vrsta životinja, svi Allah stvorio za nas korist. I oni završi svoj život kada oni služi nas. I kada čovjek ima toliko Božji blagodat i toliko ima opskrba od Allaha, onda čovjek je odgovoran da li on bude zahvalan ali da ne bude nezahvalan. I zašto mi imamo više odgovornost? Zato što sve mir služi nas. I onda Allah kaže Vajz kala rabbuka, i sjeti se kad je gospodar tvoj rekao. Mašallah, ovdje Allah priča za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I kaže i sjeti se kada je gospodar tvoj rekao lil malaikate, melekima, inni ja'ilun fil arzi khalifa, ja ću postaviti halifu na zemlji. Kalu atajalu fiha man yufsidu fiha, oni su rekli zar ćeš ti na njoj postaviti onoga koje će nered činiti, atajalu fiha man yufsidu fiha, nered činiti, va yasfiku dimaa, i krv prolivati, va nahnu nusabbihu bihamdika, a mi te slavimo zahvaljujući ti. Va nahnu nusabbihu bihamdika va nuqaddisu laka, a mi te slavimo zahvaljujući ti. Kala inni alamu ma la ta'lamun, Allah rekao, on je rekao, ja sigurno znam što vi ne znate. Šta se tiče ovdje je razgovor između Boga i Malika, ne treba se uzimati bukvalno, kao da se zapravo dogodio. Riječ kala je ponekad upotrebljena u figurativnom smislu, ne da prenese stvari verbalni izraz, nego jednostavno prilike ili stanje koje su jednake verbalnom izrazu. Ovaj ajet prema tome može jednostavno značiti da su meleki svojim položajima ili stanjem indirektno rekli odgovor koje im je pripisano u riječima. To znači nije bio ovo nešto kao bio neki sastanak i tamo su sjedili meleci i tamo je bio prisutan Bog i onda Allah nije rekao da ja ću postaviti halifu na zemlji i onda šta vi mislite? Ovdje tako nije rečeno. Allah nije tražio nikakvi savjet od meleka i samo rekao ovo je moj plan. I onda kao ovdje smo dali objašnjenje, ovo ne smijete da mislite bukvalno. Časni Kur'an često koristi metafor i ovdje kada Allah nema neka ovakvo tijela i
Malik je isto taj duhovno biće i ovo je šta god bio taj razgovor, ovo samo uzimamo kao metafor. Ne smijemo da budemo verbalno. I zato Allah kada je planirao da postavlja halifa na zemlji, onda maleki oni su rekli da će zar ćeš ti na njoj postaviti onoga koje će nered činiti i krv prolivati. I šta se tiče Malik, oni nisu razumili taj stvar i njihova riječ izgleda da postao istinit. Naprimjer, kad god se pojavi Božji poslanik, onda ljudi su podijelili sebe na dva dijela. Oni koji su prihvatili i oni koji su odbili, onda ima mnogo bistva u ime Boga. I tako izgleda da maliki šta su rekli, to je postao istinit. Ali maliki nisu znali da ovo nered neće biti zbog Božji poslanik. Nered pravi oni koji su bili protiv Božji poslanik. Naprimjer, ako mi pravimo neki sistem i onda ko prekrši taj, on će biti kriv. Ako neko slijedi prema tome, prema taj zakon, onda neće biti nered. I zato ovo šta god Allah planirao, Allah rekao inni alamu ma la ta'lamun. To znači Allah rekao ja znam ovo što vi ne znate. I onda samo da vidim. I ovdje je izraz ja znam što vi ne znate, možemo uzeti nekoliko značenje, na primjer stvarnost stvari, imenice arapskog jezika, one vrline koje ne pripadaju malikima, zato što maliki su bili takav bića ko samo slavi Boga. Oni nisu znali nešto da radi protiv Božje želje. I zato ovdje se kaže jedan značenje što je Allah rekao ja znam što vi ne znate, može da bude one vrline koje ne pripadaju malikima. Imena oni poslanika koja će doći od potomstva Adam a.s. To znači onda poslije toga što dolazi ovi poslanici. Maliki nisu znali ovom i kad je Adam rekao imena tih poslanika, oni su bili vrlo iznenađeni. Kada je oni su Adam a.s. Ovo ajet 32. ajet priča, kada Adam a.s. rekao ovi stvari što je Malik nisu saznali, onda oni su priznali da oni su grešili. Vallama Adam al-asma'a kullaha, i on je naučio Adema svim imenima, a onda to stvorenje sumarazahum alal malaika, i onda ta stvaranja stavio pred meleke i rekao ambeuni besma'i haulai in kuntum sadikin, recite mi imena ovi ako ste istiniti. Obično se misli da Hazrat Adam a.s. on bio prvi čovjek na zemlji i ovo je pogrešno. Ovdje je časni Kur'an ne kaže nigdje da je Adam a.s. on bio prvi čovjek. Taj Adam a.s. za koga sada ovdje je spomenuta, on se pojavio preko oko 6000 godina prije nas. I on nije bio prvi čovjek koga je Allah stvorio na zemlji. I Hazrat Ibn Arabi, jedan poznati veliki muslimanski mistik, on kaže da je jedan put vidio sebe u snu da obilazi oko Kabe, pred njima se pojavio čovjek
koji je tvrdio da je bio jedan od njegovih predaka. Na snu on gledao. Koliko ima kako si ti umro? Pitao je Ibn Arabi. Više od 40.000 godina, odgovorio je čovjek. Ali ovaj period je mnogo više od perioda koje nas dijeli od Adema, rekao je Ibn Arabi. Čovjek je odgovorio, u kojem Ademu ti govoriš? U Ademu koji je vama najbliži ili u nekom drugom? Onda sam se ja sjetio, kaže Ibn Arabi, govora časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je Bog doveo u postojanje 100.000 Adema. I ja sam rekao sebe, možda je ovaj čovjek koji tvrdi da je moj predak bio jedan od prijašnjih Adema. A njegova knjiga Futuhat, tom 2. strana 607. Tako Allah pokazao nekome isto da Hazreti Adam a.s. i taj on bio poslanik u naš era, u naš doba kada je počeo ovo civilizacija i prije 6.000 godina, ali on nije bio prvi čovjek kako obično ljudi misli. Onda da li je kalu subhanaka, oni su rekli, maleki oni su rekli, slavljen si ti, la ilma lana, mi ne znamo osim ono čemu nas ti poučiš. La ilma lana illa ma allamtana. Mi ne znamo osim ono čemu nas ti poučiš. Innaka antal alimul hakim, sigurno si ti onaj koji ima većino znanje i mudar si. I kada je Hazrat Adam a.s. spomenao imena od ovih poslanika koje treba da pojavi i kroz istorija i oni maleki, oni su pogledali prema njihove face da oni su dobri ljudi, oni su mirni ljudi i oni ne može da pravi nered kako prvo malek oni su mislili. I onda oni su priznali da oni su pogrešili i zato odmah oni su rekli slavljen si ti, mi ne znamo osim ono čemu nas ti poučiš. Sigurno si ti onaj koji ima većino znanje i mudar si. I ovo se isto pokazuje da malek, njihova znanje bude ograničeno. Malek ne može da znaju kako Allah zna, nevidljivo sve mire i sve. Oni samo toliko znaju koliko Allah njih nauči. A šta se tiče čovjek je stigao više vrline nego malek. Naprimjer, naš poslanik Hazrat Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, i kada je na Merađ on otišao i kod Boga, i to je bio njegov jedna uzvišena duhovno putovanje. I on prošao kroz sve ovi taže gdje bi do kraja, na primjer, ovo granica gdje nije mogao da ide malek. Zato se kaže Džibrail a.s. rekao, o Muhammad, ja ne mogu sada idemo dalje od ovog mjesta i sada ti ideš sam. To znači časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji je bio čovjek, on prošao i stigao više nego obični jedan malek. I zato oni su rekli da mi ne znamo ništa, samo toliko znamo koliko ti nas poučiš. Kala ja Adamu ambihum bjesmajhim, on je rekao Adame, reci im imena njihova, falamma ambahum bjesmajhim, i kada im je on kazao njihova imena,
Kala alam akullakum. Allah je rekao, on je rekao, zar vam nisam rekao, inni alamu gajba samavati wal arz, da ja zaista znam nevidljivo nebesa i zemlje, va alamu ma tobduna va ma kuntum taktumun, i zaista znam nevidljivo nebesa i zemlje i znam ono što vi javno činite i što krijete. I onda kada Adam a.s. naučio od Allah, meleki nisu znali zato što Allah ni ne poučio, i Adam a.s. rekao imena i onda meleki nisu bili iznenađeni i onda su rekli da ti bolje znaš. I zato Allah kaže, ovo što sam prije rekao vama, ja znam što vi ne znate, i to je sada postao istinita, kao Allah rekao, zar vam nisam rekao da ja zaista znam nevidljivo nebesa i zemlje i znam ono što vi javno činite i što krijete. Vaiz kulna lil malaikati isjudu li Adama, i kada smo mi rekli melekima činite sađdu radi Adema, fasajadu illa iblis, oni su svi pali na sađdu osim Iblisa. Aba vastakbara wa kana minal kafirin. On je odbio i pokazao oholost i bio je među nevjernicima. Ovdje je sađda, jednom sađda to znači što mi činimo sađda, da obožavamo Boga, i sađda isto znači kada neko pokorava. I ovdje je što je rečeno za Adam a.s. da Allah rekao melekima da oni čini sađdu, to znači ovo je pokornost i poštovanje. Kao stari doba ljudi su padali na sađda zbog poštovanja prema svoj kralj. I tako ovdje sada se pokazuje, na primjer, tri vrste stvorenja. Jedan, oni koji su dobili Božje blagodat kao Hazret Adam a.s. i oni koji su prihvatili njega, i onda drugo ovo šetan koji je odbijao, i treće meleki. Ali ovdje je rečeno Iblis, on nije činio sađda. Riječ Iblis je izvadena od riječ ablasa, koje znači njegovo dobro ili vrlina su oslabili. On je napustio nadu ili izgubio nadu u Božju milost, to znači riječ Iblis, i postao slomljen u duhu. Bio je smetan i nije bio u stanju da vidi svoj put. On je bio spriječen da ostvari svoje želju. Iblis je biće koje sadržava malo dobra, a mnogo zlo, i koje je, zato što je izgubio nadu u Božju milost, i zato se nazvan kao Iblis. Ovdje u časnom Kur'anu kada mi čitamo, ima negdje je rečeno Iblis i negdje je rečeno šetan. Iblis je koristen uvijek u časnom Kur'anu gdje je on odbijao da čini sađda radi Adam a.s. A gdje god je rečeno da je prevario Adam a.s. i tamo je rečeno šetan. I tako mi ćemo objasniti još malo kada stignemo do sljedeći ajet razlika među šetan i među Iblis. I dalje onda Hazrat Adam a.s. on dobio neka naredba od Allaha da on šta napravi. Vakulna ja Adam uskun anta wa zawjukal jannata, i mi smo rekli o Adame, živite ti i tvoja žena u džennetu, vakula minha ragadan haythu shi'tuma, i jedite
oboje u njemu odakle hoćete u izobilju. Vla takraba hazihi šađarata, ali se ne približavajte ovom posebnom drvetu, fatakuna mine zalimin, jer ćete oboje postati silnici. Ovdje je Allah rekao za Adam a.s. O Adame, živite ti i tvoja žena. To znači ovo što neki misli da Adam a.s. nauzbillah činio neka grije sa ženom. I ovdje kada je Allah rekao ta je žena bila njegova žena, onda ne može da on pravi neka takav grije da neki ljudi misli da on nije napravio venčanje i bez venčanje on živio sa ovom ženom i zato Allah bio lut na njega i on pogrešio. I prvi stvari o tome da on nije pravio neka takva sramna djela. I šta se tiče ovdje je rečeno i jedete oboje u njemu odakle hoćete. Ovdje ima više stvari koja treba da se objasnimo. Riječ džennet. Džennet, arapski izraz, je isto koristan za džennet gdje bi vjernici bili poslije smrt kao Božja nagrada i džennet isto se koristi kao bašća koja se pojavljuje u ovom ajetu, ovo riječ džennet, koja se pojavljuje u ovom ajetu ne odnosi se na nebu ili džennet, nego jednostavno na bašći. Slično mjesto gdje je za Adema bilo prvo određeno da živi. To se ne može odnositi na nebu prvo zato što je za Adam bilo određeno da živi na zemlji. Allah rekao ti treba da živiš na zemlji. Drugo, nebu je mjesto iz kojeg niko kada jednom tamo uđe nikada nije istjeran. I taj džennet gdje vjernici treba da idu poslije smrt i časni Kur'an kaže oni će biti zauvijek tamo. Oni neće izađe nikako. Iako je bio taj džennet gdje vjernici idu poslije smrt i časni Kur'an kaže tamo nema izlaz. I ovdje Allah kaže, Allah rekao da izađe od dženneta. To znači taj džennet bio na mjesto na ovom svijetu. I drugo, da li taj iblis i šetan on može da bude u džennet? I Kur'an kaže tamo isto je bio iblis i on šetan i oni su varali Adam a.s. I to znači ovo arapski izraz bašća koristen za ovog svijetu i nije na drugom mjestu. I onda drugo što je rečeno vla takraba hazihi šađara i ne približivajte ovim posebnom drvetu. Šta to znači? Allah zabranio Adam a.s. da on bude blizu za neki posebnu drvetu. Da li može da čovjek bude kriv i može da čovjek bude da se greši ako on približava za neki drveta? Ovo je isto metafor. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao časni Kur'an jedan ajet pomaže drugi ajet. Sada na drugom mjestu kada mi čitamo u časnom Kur'anu surat Ibrahim 25. do 27. ajet. I tamo Allah dadne primjer šta znači ovo šađara, to znači drva. Allah kaže Alam tara kayfa zaraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha sabitun wa faruha fis samai tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ
zar nisi razmislio kako Allah objašnjava primjer dobre riječi kao dobro drvo? Ovdje što je rečeno drvo, to znači bio neke riječi, neke stvari. Od tih stvari Allah zabranio Adam a.s. Zar nisi razmislio kako Allah objašnjava primjer dobre riječi kao dobro drvo, čije je korijen čvrst i čije je vrh prema nebu. Ono donosi plodove u svako doba naredbom gospodara svoga. Allah iznosi primjere. Vidite, Allah iznosi primjere za ljude da prime savjet. A primjer loše riječi je kao loše drvo koja je iščupano iz zemlje i za njega nema stabilnost. To znači, ako je loše riječ, to znači loša drva. Kada je loša drva, nije zeleno, onda ljudi sjeće i stavi na šporet da se gori. Zato ovdje ovi ajeti nama objasni i ovo što je rečeno vlad haze šađara, to znači drva, ovo su bili neki Božje naredbe. Naredbe od šerijat. I Hazrat Adam a.s. pogrešio. I Allah rekao ne, moje da činite ovo i on činio. I onda Allah kaže, jer ćete oboje postati silnici. Fa azallahum šetanu. Vidite ovdje sada, ali je šetan oboje zbog toga drveta prevario. Gdje god u Kur'an kaže prevara, tamo se koristi šetan. I gdje ne čini sađda, tamo je rečeno iblis. Ali je šetan oboje zbog toga drveta prevario. Fazallahum šetanu anha fakhrajahuma mimma kana fi. I izveo ih iz onoga gdje su bili. Vakul nahbetu bazukum li bazin aduvan. I mi smo rekli izlazite. Ovdje sada kaže ehbetu, izađete svi. A prije pričao samo za Hazreti Adam a.s. i njegove žene. Ovdje je sada ovo izraz za svi. To znači Adam a.s. nije bio sam sa svom ženom, on imao svoje sledbenike. I zato Allah kaže da izađete svi. Bazukum li bazin oduvun, neki od vas ćete biti neprijatelji drugima. Valakum fil arze mustaqarrum wa mataun ilahin. I za vas će boravak na zemlji i korist za određeno vrijeme. Ovdje je sada Allah pravio razlika sa šetan i ovdje nije rečeno iblis. To znači ima neki razlog zašto Allah koristi prije par ajet kaže iblis i sada kaže šetan. Šetan, kada mi kažemo Allah tako napravio čovjeka, unutra njega ima dvije struje. Jedan za dobro djela i jedan za loša djela. I kada čovjek radi dobro djela, kada misli nešto lijepo, nešto dobro, ovi mišljenja dolazi od Malika. I kada radi nešto loše, nešto pogrešno, i onda taj mišljenja dolazi od šetana. I zato časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom rekao svaki čovjek, kod svakog čovjeka šetan teči kao krv teči. I onda neko pitao, o poslaniče, da li taj slučaj isto je kod vas? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, jeste, ali moj šetan sada postao musliman. To znači sada ja sam već slomio taj struja, da sada ja ne mogu da radimo neka loša djela, zato moje šetan je postao musliman. I ovdje kada se kaže ali je šetan oboje zbog toga drveta prevario, to znači
to je taj šetan koja ima svaki čovjek. To nije bio neki drugi čovjek sa vani ili neka druga vrsta bića, nego taj šetan koji ima unutra. Ali taj šetan kada nekome toliko druži s tom čovjekom, onda on postane nalik iblis. Na primjer, u doba časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njegova najveliki neprijatelj je bio Abu Džahl. I šetan od Abu Džahl tako njega vodio da on postao kao iblis. I taj iblis koja je ovdje spomenuta u časnom Kuranu u doba Adam a.s., to je sigurno bio neki čovjek i koje nije pokoravao, koje nije prihvatio taj Božje naredba, Božje poslanika i neki ljudi onda postanu potpuno kao šetan. Ti ljudi koje neće da slušaju Božje naredba, koja neće da prihvati Božji poslanik, oni onda postanu simbol za iblis. I šetan ni napravi tako i da oni prođu sve granice. Inače neki ljudi koji greši, ali poslije ispravi, onda opet prihvati. Ima mnogi takvi ljudi koji su prije odbili časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ali poslije Allah nije uputio. To znači da oni su imali takav čista priroda da nisu dozvolili svoj šetan da vodi na stran put. Oni su ispravili svog puta. Zato ovdje je ovo njegovo hijrat, što je on Allah rekao da izađete svi od ovo mjesto, idete na drugo mjesto. To se pokazuje da to je bio neka grupa ljudi i gdje i dalje se onda kaže da Hazrat Adam a.s. on ispravio. I kada Allah kaže da izađete i za vas je boravak na zemlji i korist za određeno vrijeme, i to oni su već bili na zemlji, ali na drugo mjesto treba da idu. Fatalaka Adama min rabbihi kalimatin. Onda je Adem naučio neke riječi od gospodara svoga, fataba alej, zato si on okrenuo prema njemu, primajući pokajanje njegovo, innahu huwa tawwabur rahim, zaista on prima pokajanje i milostiv je. Sada ovdje je rečeno da Hazrat Adam a.s. kada je on pogrešio, on se stidio se i sam se on počeo da uči. Onda je Adam naučio neke riječi od gospodara svoga. To znači on pokušao. On molio svog gospodara da naučiš mene nešto, da šta sam pogrešio, da ispravim ovo greška. I tako to se pokazuje da prvo ako čovjek pogreši, onda mora da samo nešto misli u tome. Mora da popravi svoje greške sam. I onda dolazi Božja pomoć. I ako čovjek pogreši, onda pusti sebe i ne može da on dobije taj Božji milost. I zato Adam a.s. kada naučio, onda Allah njega oprostio. Zato kaže innahu huwa tawwabur rahim. Zaista on prima pokajanje i milostiv je. I kul nahbitu minha jamia. Mi smo rekli svi izlazite iz njega. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. I kad god vam dođe uputa od mene, faman tabi'a hudaya, ko bude moju uputu slijedio, fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun, nad njima neće biti straha i on neće tugovati. I Hazrat Adam a.s. pogrešio i tražio oprost, Allah njega oprostio. Ali ovdje nije rečeno za njegov sledbenik da li oni su isto tražili oprost. I zato Allah kaže kul nahbitu minha jamia, mi smo rekli svi izlazite iz njega. Prije kao u početak Allah pričao za Adam a.s. i samo za njegova žena, samo dvojica. I sada kaže izlazite svi. I poslanik
on mora da imaju dio od ovog patnije što njegovi umat ima. Naprimjer, Hazrat Musa a.s. i kada Allah obećao za pobjeda i Hazrat Musa a.s. i Harun su bili oboje poslanici i oni su rekli svoj narod, hajde samo da krenete, idete prema kapije, dobit ćete pobjeda. Ali oni su rekli, izhab anta rabbuka faqatila inna hahuna qaidun, hajde idi ti i tvoj gospodar i vi oboje borite, mi sjedimo tu. To znači samo vi uzimate odgovornost za svi nacije. I onda Allah kaznio 40 godina. 40 godina oni nisu mogli da dobijaju taj zemlja, obećani zemlja, kako je Allah obećao. I Hazrat Musa a.s. i Harun a.s. isto su imali dio od toga što su oni onda patili. I zato ovdje je rečeno, onda Allah rekao svima izlazite. Inače, Allah već oprostio Hazrat Adam a.s. Allah kaže on prima pokajanje i milostiv je, on je puno milostiv. On već primio pokajanje, onda ako primio pokajanje, onda zašto istirao Hazrat Adam a.s. i njegova žena? To znači, oni nisu bili sami. Neki drugi isto su pogrešili i onda zbog njih Adam a.s. morao da napusti taj mjesto i da ide na drugo mjesto. I onda Allah kaže i onda ovo je jedan savjet i svi izlazite iz njega i kad god vam dođe uputa od mene, onda ko bude moju uputu slijedio, nad njima neće biti straha i on neće tugovati. Vallazina kafaru, a oni koji ne vjeruju, vakazzabu bi ayatina i odbijaju naše znakove, ulaika sabun nar, oni će biti stanovnici vatre, hum fiha khalidun, u njoj će dugo živjeti. I ovdje je rečeno khalidun, dalje kada ćemo stići za dalje, onda nama će biti jasno. Ova riječ obično se koristi za uvijek i za trajno, ali za džahannam se koristi za neko dugo vrijeme. Zato Allah kaže da oni u džahannam, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će biti jedno vrijeme kada džahannam će biti prazno mjesto i neće biti niko i zato mi prevodimo dugo živjeti. To znači Allah kada dadne potpuno sloboda svima i onda on kaže ako vi prihvatite istina, onda dobit ćete ovo moj blagodat, onda dobijete moj džennet, prihvatite poslanik svog vrijeme i ako odbijete i onda dobijete kazna i ne može da neko sada misli da zašto mi dobimo kazna, zato što on sam odlučio na koje strane on hoće da ide. Da li ide prema onima koji prihvati Božje naredba ili prema onima koji ne prihvati. I zato i na kraju onda ne može posljedice bude na Boga. Da neko kaže Allah tako napravio, Allah nama stvorio i nama dao pod razum, zdrav razum i možemo da odlučimo i kada odluka mi uzimamo, kada mi odlučimo, onda posljedica mora da bude na nama. Ne možemo da posljedica stavimo na Boga. Onda inšallah nastavit ćemo do sljedeći put i assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.